بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ عمران سیریز کراس کلب۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ صفدر نے ہنستے ہوئے ریسیور پیڈل پر رکھا، پھر اطمینان بھرے انداز میں کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی۔ اس کے ذہن میں بار بار عمران کی طرف سے محتاط رہنے کی ہدایت پر خالی سی ہو رہی تھی، کیونکہ عمران نے کبھی اس انداز میں اسے ہدایات نہ دی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ فی الحال خاموشی سے کسی طرف سے ہونے والے وار کا انتظار کر سکتا تھا۔ اس کی پشت چونکہ دروازے کی طرف تھی، اس لیے وہ بے آواز طور پر کھلنے والے دروازے کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ دروازے میں پہلے ایک سائلنسر لگے ریوالور کی نال نے جھانکا، پھر ایک دیونما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر دھاری دار چست بنیان تھی، اگلے میں اس نے سرخ رنگ کا رومال باندھ رکھا تھا۔ وہ بڑے احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر صفدر کو جو اطمینان سے آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آمد کا اس وقت احساس ہوا جب وہ صفدر کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ صفدر پھرتی سے اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، آنے والے نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے صفدر کے سر پر دے مارا۔ ضرب اتنی قوت سے لگائی گئی تھی کہ صفدر جیسا سخت جان آدمی بھی پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا تھا، اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے تھے۔ آنے والے نے جھک کر نیچے گرے ہوئے صفدر کے سر پر دستے سے ایک اور وار کیا، پھر اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور پتلون کی جیب میں ڈالا اور جھک کر صفدر کو یوں اٹھا کر کاندھے پر ڈال دیا جیسے صفدر گوشت پوست کی بجائے کاغذ کا بنا ہو۔ صفدر کو کاندھے پر لادے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ دروازے کے باہر ایک نوجوان بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ جیب میں تھا۔ کام ہو گیا؟ نوجوان نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں آؤ جلدی، صفدر پر تیز لہجے میں کہا، اور وہ دونوں تیزی سے راہداری میں دوڑتے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ نوجوان نے دروازے کو لاک کو مخصوص انداز میں گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کی دوسری طرف لوہے کی سیڑھیاں نیچے گلی تک جا رہی تھیں، یہ فائر بریگیڈ والوں کے لیے مخصوص طور پر بنائی گئی تھیں۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ بھی گاؤں میں پہنچ گئے، پھر گلی کراس کرتے ہی وہ دونوں مین روڈ کے قریب کھڑے ایک سرخ رنگ کی کار تک پہنچے۔ نوجوان نے بڑی پھرتی سے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور دوسرے نے صفدر کو دونوں سیٹوں کے درمیان دھکیل دیا اور خود بھی پچھلی سیٹ پر اچھل کر بیٹھ گیا۔ نوجوان نے دروازہ بند کیا اور بڑی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیدھے ہیڈ کوارٹر چلو، ماسٹر کے لیے ایک اہم ترین اطلاع ہے میرے پاس، پیچھے بیٹھے ہوئے دیونما گنڈے نے کہا، اور نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک مضافاتی کالونی میں داخل ہو گئے اور چند لمحوں بعد نوجوان نے کار ایک نئی تعمیر شدہ وسیع اور ریس کوٹھی کے گیٹ پر روک دی۔ گیٹ بند تھا۔ نوجوان نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے آدمی باہر آ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان کو دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور تیزی سے واپس ذیلی کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلتا ہوا دکھائی دیا اور نوجوان کار کو اندر پورچ کی طرف تیز رفتاری سے چلاتا ہوا لے گیا۔ پورچ میں اس نے جیسے ہی کار روکی، 2 مسلح افراد تیزی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ آپ ماسٹر کے پاس جائیں، اس آدمی کو ڈاک روم میں پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، ایک نے دروازہ کھولتے ہی کہا، اور نوجوان دیونما گنڈا سر ہلاتا ہوا کار سے باہر آ گیا۔ پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے۔ مسلح افراد نے کار میں بے ہوش پڑے ہوئے صفدر کو کھینچ کر باہر نکالا اور اسے کان پر لاد کر عمارت کی سائڈ پر سے ہوتے ہوئے پشت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ دونوں مختلف کمروں سے گزر کر ایک دروازے پر رکی اور نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر مخصوص انداز میں دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے کرخ سی آواز سنائی دی اور وہ دونوں دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ شکار آ گیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ماسٹر بلگرام نے کہا۔ نہیں ماسٹر، سب کام اچھی طرح ہو گیا، نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ بیٹھو، ماسٹر بلگرام نے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، ایک اہم ترین اطلاع ہے، آپ کا شکار سیٹھ اسحاق نہیں بلکہ کوئی نامعلوم آدمی صفدر ہے، دیونما گنڈے نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو روڈنی؟ کیا تم کسی غلط آدمی کو پکڑ کر لے کر آئے ہو؟ ماسٹر بلگرام نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، بظاہر کی سیٹھ اسحاق ہی ہے، لیکن ایک فون کال کی وجہ سے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ میں نے آسٹرو ڈیکٹا فون سے یہ کال ٹیپ کی ہے، راڈی نے جیب سے ایک چھوٹا سا بٹن نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، ماسٹر بلگرام کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ اس نے جھپٹ کر وہ بٹن اٹھایا اور اسے الٹا کر انگوٹھی کی مدد سے اس کا کونا دبایا تو کمرے میں ٹیلی فون کا ڈائل گھمانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس حشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ مسٹر حشر ترکی سے بات کرائیں، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے، اسی نسوانی آواز نے جواب دیا۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ایک اور آواز ابھری۔ یس حشر ترکی ڈیٹیکٹیو آف حشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی اسپیکنگ، ایک باوقار آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں، عمران صاحب، میں نے ہوٹل شوبرم میں کمرہ بک کرا لیا ہے، کمرہ نمبر 222۔ میرا خیال ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، پہلی آواز نے کہا۔
اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور جب ریسیور کریڈل پر رکھنے کی آواز سنائی دی تو ماسٹر بلگرام نے دوبارہ کونا دبا دیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ ماسٹر، میں نے احتیاطاً ڈیٹیکٹر فون کی ہول میں لگا دیا تھا، روڈنی نے کہا۔ او یہ کیسے ہو گیا؟ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کہاں سے درمیان میں ٹپک پڑی؟ اصل سیٹ اسحاق کہاں ہے؟ ماسٹر بلگرام نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، میرا خیال ہے کہ سیٹ اسحاق نے اس پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کو ہمارے خلاف کام پر لگا دیا ہے، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے شو روم میں یہ تبادلہ ہوا ہے، وہیں سیٹ اسحاق کے میک اپ میں یہ شخص بیٹھ گیا اور سیٹ اسحاق اس کے میک اپ میں نکل گیا، روڈنی نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مگر یہ حشر ترکی کون ہے جس کا نام عمران بھی ہے؟ ماسٹر بلگرام نے کہا۔ ماسٹر، اس کی بجائے کہ ہم خود پریشان ہوتے رہیں، کیوں نہ ہم شکار سے ہی پوچھ لیں؟ نوجوان نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ او مارکوس، تم نے ٹھیک کہا ہے، ابھی چٹکی بجاتے ہی سب پتہ لگ جاتا ہے، ماسٹر بلگرام نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مارکوس اور آرڈنی بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے، پھر ماسٹر کے پیچھے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ چابی لو اور کار ادھر لے آؤ، عمران نے ایک بھی دروازے کے سامنے رکتے ہوئے جوزف سے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا تیزی سے دائیں طرف مڑ گیا۔ عمارت کا بھی دروازہ ایک اور مین روڈ پر کھلتا تھا اور کار کے آنے تک عمران دروازے پر ہی کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہرانے والوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو تھا۔ لوگ اس کا حلیہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتے اور عمران جواب میں اپنے دانت نکال دیتا۔ چند لمحوں بعد جوزف کالے وہاں پہنچا۔ عمران نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور یوں اکڑ کر پچھلے نشست پر بیٹھ گیا جیسے کار میں بیٹھنے کے بجائے گھڑ سواری کر رہا ہو۔ کہاں چلنا ہے باس؟ جوزف نے سر گھما کر پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تیرا جی چاہے لے چلو، عمران نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا، اور جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور نئی سڑک پر کار پانی کی طرف بہتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جوزف نے کار کا رخ ساحل سمندر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سنسان سڑک پر چلتے ہوئے ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ آج ساحل سمندر پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی رش تھا، یوں لگتا تھا جیسے آدھا شہر وہیں اکٹھا ہو گیا ہو۔ ارے یہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ میلہ نہیں باس، نمائش لگی ہوئی ہے، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ نمائش لگی ہوئی ہے؟ ارے نمائش کا تو سنا تھا، یہ نمائش لگنا کیا ہوتا ہے؟ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی ہے باس، بہرحال ہے خوب، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ اچانک عمران چلتے چلتے ٹھٹک گیا، اس کی نظریں ایک جھولے پر جمی ہوئی تھی۔ جھولا اوپر نیچے آنے جانے والا تھا اور جھولے کی ٹرالیوں میں عورتیں مرد بھرے ہوئے تھے۔ عمران کی نظریں ایک ٹرالی پر جمی ہوئی تھی جس پر ایک غیر ملکی عورت اکیلی بیٹھی تھی۔ غیر ملکی عورت کے چہرے پر عجیب سے خوشی کے آثار نمایاں تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے بچپن میں پہنچ گئی ہو۔ باس فچ ڈاکٹر راکاشی کا کہنا ہے کہ عورتوں کو گھورنے والوں کے سر پر سینگ اگاتے ہیں، جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے عورتوں کے متعلق کہا ہے اور میں تو صرف ایک عورت کو گھور رہا ہوں، اور ایک عورت کو گھورنے والے کے ساتھی کے سر پر سینگ اگاتے ہیں، یہ بھی تمہارے وچ ڈاکٹر کا ہی قول ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او گاڈ، پھر تو باس سب عورتوں کو گھورو، میرے سینگ اگائے تو مجھے تمہارے طرح کی ٹوپی پہننی پڑے گی، جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف تم کار کے پاس پہنچے، میں وہیں آ رہا ہوں، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے ہجوم میں راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور جوزف برا سا منہ بناتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ظاہر ہے وہ تفریح کے لیے آیا تھا اور عمران نے اپنی ہی ڈفلی بجانی شروع کر دی تھی، لیکن بہرحال عمران کو حکم ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے پاس آ کر رک گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد عمران ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا واپس آتا دکھائی دیا۔ باس میں نے تو سمجھا تھا کہ اب مستقل طور پر سینگ اگانے کے لیے اسے ساتھ ہی لے آئیں گے، جوزف نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے تو کہا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے افریقی پسند ہے، افریقیوں کے سر پر سینگ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، عمران نے جواب دیا اور جوزف بے اختیار چیخ کیا، کار موڑ کر کھڑی کرو۔ عمران نے جوزف کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کار موڑ دی۔ چند لمحوں بعد ایک سرخ رنگ کی ٹویوٹا تیزی سے ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی اور جوزف نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا کہ ٹویوٹا کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی غیر ملکی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے عمران کے بولنے سے پہلے ہی کار اس کے پیچھے بڑھا دی اور عمران بھی اطمینان سے سر ہلانے لگا جیسے کسی شاگرد کے صحیح جواب آنے پر استاد خوش ہو کر سر ہلاتے ہیں۔ دونوں کاریں آگے پیچھے چلتی ہوئی سنسان سڑک پر آ گئی۔ جوزف نے جان بوجھ کر فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا تاکہ عورت کو اس تعاقب کا احساس نہ ہو سکے۔ ویسے باس کیا یہ تمہیں پسند آ گئی ہے؟ جوزف شاید آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ ہاں خاصی خوبصورت ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں باس، اس سے زیادہ تو اپنی مس جولیا ہی خوبصورت ہے، جوزف نے کہا۔ او اب تمہیں جولیا خوبصورت لگنے لگ گئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو بچہ بالغ تو ہوا، لیکن ایک بات بتا دو کہ تنویر بڑا خطرناک رقیب ثابت ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں باس، ورنہ مجھے تو عورتیں چڑیلے ہی لگتی ہیں، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چڑیلے ہیں تو پھر نہ جانے عورتیں کیسی ہوتی ہوں گی، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا اور جوزف بھی بے اختیار ہنس پڑا۔
टोयोटा कार एक चौक पर पहुंचकर मज़ाफ़ाती कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। जोसेफ ने भी कार इसी तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद टोयोटा कार एक नई तामीरशुदा कोठी के एक फाटक पर जाकर रुक गई और जोसेफ की कार जब इस कोठी के सामने से गुजरी तो फाटक खुल रहा था। अब वो कार अंदर लेकर जा रही थी। आप क्या प्रोग्राम है बॉस? जोसेफ ने कार की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा। मुझे यहीं उतार दो और खुद कार लेकर कोठी के एक सिमत आ जाओ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बॉस अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं साथ चलूं? जोसेफ ने दांत निकालते हुए पूछा। अबे शर्म नहीं आती? गड़बड़ के वक्त तो आदमी को अकेला होना चाहिए और तुम साथ चलने को कह रहे हो? इमरान ने बड़े चीमते हुए लहजे में कहा और जोसेफ इमरान से ज्यादा चीप गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने कार साइड में जाकर रोक दी। इमरान दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। इमरान के बाहर आते ही जोसेफ ने कार आगे बढ़ा दी। इमरान ने सर पर पहनी हुई तरकी टोपी संभाली पर तेज से कदम उठाते इस कोठी की तरफ चल पड़ा जिसमें वो औरत कार लेकर गई थी। उसने जिस वक्त से इस औरत को देखा तो उसके जहन में खिचड़ी सी पक रही थी। इस औरत की तस्वीर उसने क्रॉस क्लब फाइल में देखी थी और फाइल के मुताबिक ये औरत मास्टर बलगराम की साथी बताई जाती थी। ये दोनों अक्सर इकट्ठे ही काम करते थे और उसे मादाम लोशारी के नाम से पुकारा जाता था। बजाते खुद मादाम लोशारी इंतहाई खतरनाक मुजरिम मानी जाती थी। आज साहले समंदर पर उसे अचानक झूले में बैठे देखकर इमरान ठटक गया। उसी लम्हे ख्याल आ गया कि यकीनन मास्टर बलगराम के हमरा आई होगी और जाहिर है उसका ताकुब करके मास्टर बलगराम का ठिकाना आसानी से मालूम हो जाएगा। यही वजह थी कि वो उसके ताकुब में यहाँ तक चला आया था। कार से उतरते ही उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो अकबर शमसी इमारत में दाखिल हो, लेकिन फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और प्राइवेट जासूस की तारफ से बराह रास्त बातचीत करने को तरजीह दी, क्योंकि इस तरह वो ज्यादा आसानी से उन्हें बेवकूफ बना सकता था। फिर वो अच्छी तरह माहौल का जायजा भी लेना चाहता था, जो कि उसे मालूम था कि क्रॉस क्लब वालों ने कभी पाकिशा का रुख इससे पहले नहीं किया था। इसीलिए जाहिर है इसे किसी भी तौर पहचान नहीं सकेंगे। चुनाचे वो तेज से कदम उठाता इमारत के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। सेठ इसहाक सफदर के मेकअप में होटल हिल्टन में मौजूद था। इस मेकअप में वो बड़ा मुतमईन और खुश था, क्योंकि इससे यकीन था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकेगा। इसी वक्त वो होटल के हॉल में बैठा कॉफी से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक एक गैर मुल्की लड़की होटल में दाखिल हुई। फिर जैसे ही उसकी नजरें सेठ इसहाक पर पड़े वो ना सिर्फ चौंक पड़ी बल्कि दूसरे लम्हे वो तेज से कदम उठाती सीधे उसकी मेज की तरफ चली आई। हेलो सफदर, क्या हो रहा है? गैर मुल्की लड़की ने बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में दूसरी कुर्सी की सीट कर बैठते हुए कहा और सेठ इसहाक आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। आज मैं इमरान की एक्सक्लूसिव शिकायत जरूर करूंगी। अब यहाँ से बढ़ता जा रहा है, गैर मुल्की लड़की ने बड़े गसीले लहजे में कहा। का कौन इमरान? सेठ इसहाक के मुंह से बेइख्तियार निकल गया और उसकी आवाज सुनते ही लड़की इस पूरी तरह चौंकी जैसे उसके पैरों के नीचे बम फट पड़ा हो। वो यूं हैरत से आंखें फाड़े सेठ इसहाक को देख रही थी जैसे उसे इंसान की बजाय अचानक भूत नजर आ गया हो। तुम कौन हो? गैर मुल्की लड़की ने चंद लम्हों बाद अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी सख्ती नुमाया थी। मेरा नाम सफदर है, मगर आप कौन है? सेठ इसहाक ने मजबूरन जवाब दिया। जाहिर है इसके अलावा वो और कह भी क्या सकता था। ओ तुम भूल गए हो मुझे, वैसे तुम्हारा कसूर भी नहीं, काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मेरा नाम रोशी है, गैर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और सेठ इसहाक ने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक खतरा टल गया था। ओ अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मुझे याद आ गया, बड़ी खुशी हुई। बहरहाल क्या पीना पसंद करोगी? सेठ इसहाक ने मुतमईन लहजे में कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मैं आम होटलों में बैठकर पीना पसंद नहीं करती। आओ हैप्पी क्लब चलें, वहाँ इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे भी सही। और गैर मुल्की ने बाकी फिक्रा अधूरा छोड़कर नजरें झुका लीं और सेठ इसहाक का दिल खुशियों से बिलियों उछलने लगा। वो वैसे भी खूबसूरत औरतों का रसिया था और इसी चक्कर में वो क्रॉस क्लब के जंगल में फंस गया था। बेखूबसूरत गैर मुल्की लड़की गलतफहमी में आकर दादे ऐश की दावत दे रही थी, तो सेठ इसहाक ऐसा मौका भला कैसे छोड़ सकता था। ओ हाँ चलो ठीक है, सेठ इसहाक ने फौरन उठते हुए कहा। सिर्फ 2 मिनट बैठो, मैंने एक जरूरी फोन करना है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। तुम्हें देखकर इधर चली आई, मैं फोन कर लूँ फिर चलते हैं, गैर मुल्की लड़की ने उठते हुए कहा। उसका लहजा मासरत आमेज था। ओ अच्छा ठीक है, कर लो फोन, मैं इंतजार कर लेता हूँ, सेठ इसहाक ने कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। गैर मुल्की लड़की तेजी से मुड़कर गैलरी की तरफ बढ़ती चली गई जिधर पब्लिक कॉल बूथ बने हुए थे। उसने बूथ का दरवाजा खोला, फिर पर्स से सिक्के निकालकर फोन डाले और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स टू राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक्स टू की मखसूस आवाज सुनाई दी। सर मैं जूलिया बोल रही हूँ, होटल हिल्टन से। जूलिया ने मोदवाना लहजे में कहा। क्या बात है? एक्स टू ने स्पॉट लहजे में पूछा। सर मैं दफ्तर से उठकर खाना खाने यहाँ आई तो हॉल में मुझे सफदर बैठा हुआ नजर आया। मैं उसके पास गई तो वो मुझे पहचान न सका, जिस पर मैं चौंक पड़ी। फिर जब मैंने बात की तो वो सफदर के मेकअप में कोई और आदमी निकला। जूलिया ने जवाब दिया। हो सकता है उसकी शक्ल सफदर से मिलती जुलती हो, एक्स टू ने जवाब दिया। उसने अपना नाम भी सफदर बताया और जनाब आज वो सफदर मेरे पास दफ्तर आया तो उसने जो लिबास पहना हुआ था वो लिबास इस आदमी ने पहन रखा है और सारी मेकअप भी इंतहाई महारत से किया गया है। अगर उसका लहजा दूसरा ना होता तो मैं कभी भी ना पहचान सकती, जूलिया ने दलाल देते हुए कहा।
और फिर तो ज़ाहिर है मामला मशकूक है, तुम चंद लम्हे होल्ड करो, मैं सफदर को फ़ोन करता हूँ, एक्स2 ने कहा। इस बार उसके लहजे में उलझन मौजूद थी। जूलिया रिसीवर लिए खामोश खड़ी रही, पर 2 मिनट बाद एक्स2 की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हेलो जूलिया। एक्स2 का लहजा इस बार कदरे नरम था। यस सर, जूलिया ने जवाब दिया। सफदर अपने फ्लैट में मौजूद नहीं है, तुम इस आदमी को लेकर दानिश मंजिल पहुंचे, मगर ताकुब का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चाल हो, एक्स2 ने उसे हदायत देते हुए कहा। मैंने इसी आइडिया पर पहले ही एक क्लब का नाम लेकर चलने को कहा है और वो फौरन राजी हो गया। बहरहाल मैं ख्याल रखूंगी, जूलिया ने जवाब दिया। ओके, उसे तुम गेस्ट रूम में बंद करके वापस चले जाना, बाकी मैं खुद ही मालूम कर लूंगा, एक्स2 ने कहा। बेहतर सर, जूलिया ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। ओके, एक्स2 ने जवाब, जिसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जूलिया ने तेजी से रिसीवर रखा, फिर बूथ से निकल आई। गैलरी से मुड़कर उसने सेठी साहब की तरफ देखा और जब उसे मेज पर बैठे पाया तो इत्मीनान की तवील सांस ली, क्योंकि उसे खतरा था कि वो इस दौरान कहीं गायब न हो जाए, लेकिन उसे बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद पाकर उसे इत्मीनान हो गया था। आओ चले, जूलिया ने उसके करीब जाकर कहा। और सेठी साहब सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ, फिर जूलिया के साथ चलता हुआ वो होटल से बाहर आ गया। उसकी चाल में सफदर की तरह ना थी। तुम इस सूट में पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, जूलिया ने इसे लहजे में कहा, जैसे वो इस पर दिलो जान से आशिक हो गई हो। ओह शुक्रिया, मैंने ये सूट पिछले दिनों फ्रांस में खरीदा था, सेठी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फ्रांस का नाम लेने से इसका मकसद यही था कि लड़की कुछ और ज्यादा मरूफ हो जाए। आओ मेरी कार में बैठ जाओ, जूलिया ने कंपाउंड में खड़ी हुई अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, और सेठी साहब ने सर हिला दी। उसके ख्याल के मुताबिक इस तरह उसका एक और बड़ा मसला हल हो गया था, क्योंकि उसे हैप्पी क्लब के मुतालिक इल्म नहीं था और लड़की का अंदाज बता रहा था कि वो सफदर के साथ अक्सर हैप्पी क्लब आती जाती रहती है, इसलिए जाहिर है अगर वो अपनी कार में जाता तो लड़की मशकूक हो जाती। जूलिया ने ड्राइविंग सीट संभाली और सेठी साहब उसके साथ वाली सीट पर विराजमान हो गया। जूलिया ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो दानिश मंजिल के गेट पर पहुंच गई। जूलिया ने कार गेट पर रोकी, फिर मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। हॉर्न बजते ही बड़ा गेट खुद बहुत खुलता चला गया और जूलिया कार बढ़ाए अंदर ले गई। सेठी साहब खैर से इस वसी और इस इमारत को देख रहा था, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं सकता था कि कहीं लड़की मशकूक न हो जाए। जूलिया ने बड़े इत्मीनान से कार बरामदे के सामने रोकी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। सेठ साहब ने भी उसकी पैरवी की। आओ, जूलिया ने कहा, फिर वो तेज तेज कदम उठाती गेस्ट रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसने ऑटोमेटिक लॉक को मखसूस अंदाज में दबाकर दरवाजा खोला। तुम अंदर बैठो, मैं ऑर्डर दे आऊं, जूलिया ने दरवाजा खोलकर एक तरफ हटते हुए कहा, और सेठ साहब सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा उसकी पुश्त पर बंद हो गया और सेठ साहब पहली बार बुरी तरह चौंका, क्योंकि इस कमरे में सवाए कालीन के फर्नीचर नाम की कोई चीज मौजूद न थी। उसने तेजी से मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके होश उड़ गए। जबकि कोशिश के बावजूद दरवाजा ना खुल सका। उसकी आंखों में एकदम खौफ के तासुरात उभर आए। उसे फौरन ख्याल आया कि वो क्रॉस क्लब के हत्थे चढ़ गया है और वो उसे इस मेकअप में पहचान गए हैं। अब वो अपने आप पर लानते बेच रहा था कि गैर मुल्की लड़की को देखते ही उसे समझ जाना चाहिए था। वो भी खड़ा होकर लरस रहा था कि अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और दूसरे लम्हे एक स्टेन गन की नाल उसके सीने पर जम गई। आने वाले एक तवील उल कामत नकाब पोश था। नकाब में उसकी आंखें जख्मी चीते की तरह चमक रही थीं। माम, मुझे माफ कर दो, सेठ साहब ने मौत के खौफ से लरसते हुए कहा। जब तक मौत उसके इतने करीब ना आई थी वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन अब मौत को सर पर देखकर उसकी तमाम हुब्बुल वतनी हवा की तरह उड़ रही थी। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, नकाब पोश ने इंतहाई कराख्त लहजे में जवाब दिया। जाहिर है ये नकाब पोश ब्लैक ज़ीरो खुद था। माम, मुझसे गलती हो गई, मैं नक्शा ला दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं नक्शा ला दूंगा। सेठ इसहाक का लहजा भीख मांगने वालों जैसा हो गया था। मगर तुमने मेकअप क्यों बदला, ब्लैक सीरो ने कहा। वो सेठ इसहाक के पहले ही फिक्रे से समझ गया था कि चक्कर कुछ और है, इसलिए जानबूझकर उससे बराह रास्त अफदर के मुतालिक सवाल ना किया था। वो इसलिए जानना चाहता था। वो दरअसल गलती होगी, ये सारी शरारत इस हशर तरकी की है। उसे पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई कि तुम लोग मुझसे नक्शा मांग रहे हो। उसने मुझे डराया, फिर अपना एक आदमी बुलाकर उसका मेकअप मुझ पर कर दिया और मेरा मेकअप उस पर कर दिया, सेठ साक ने लरसते हुए लहजे में कहा। और ब्लैक सीरो के मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गई। हशर तरकी के नाम से वो समझ गया था कि ये सारा चक्कर इमरान का है और पता नहीं कि इमरान क्या करता फिर रहा है। हशर तरकी तुम्हें कहाँ मिला था, ब्लैक सीरो ने पूछा। वो मेरे शोरूम में कार खरीदने आया था, सेठ साक ने जवाब दिया। ओके, अब भी तुम यही रहोगे जब तक मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक ना कर लूं, ब्लैक सीरो ने कहा। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा खुद बहुत बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही सेठ साहब के चेहरे पर रौनक आ गई। उसे यकीन आ गया था कि क्रॉस क्लब ने उसे माफी दे दी है। चुनाचे वो इत्मीनान से कालीन पर बैठ के, जाहिर है अब इसके सिवा वो और कर भी क्या सकता था। सफदर को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक चौड़े से चमड़े की बेल्टों के साथ जकड़ा हुआ पाया। तख्ता उसके रुख पर दीवार के साथ लगा हुआ था और सफदर इस तख्ते के साथ बंधा हुआ खड़ा था। तख्ते को दीवार के साथ आहनी कुंडों की मदद से जकड़ दिया गया था, इसलिए सफदर के लिए हरकत करना नामुमकिन था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों के साथ मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी मशीनें नस्ब थीं। सामने 4 कुर्सियां पड़ी हुई थी। सफदर समझ गया कि वो इस वक्त क्रॉस क्लब वालों के कब्जे में है और जाहिर है वो इसे सेठ इसहाक के धोखे में बेहोश करके यहाँ ले आए थे।
अभी वो इसी सोच विचार में था कि आइंदा पेश आने वाले हालात के लिए क्या लाएअमल इख्तियार करेगी। कमरे का खलौता दरवाज़ा खुला और 3 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से गैर मुल्की तो उसे देखते ही इमरान समझ गया कि ये मास्टर बलगराम है, क्योंकि इसका हुलिया सेठ इसाक ने तफसील से बताया था। उसके पीछे एक लहीम शहीम गुंडा था और दूसरा उसके अपने कद्दोकामत जैसा नौजवान था। ये दोनों मुकामी मालूम होते थे। मास्टर बलगराम आगे था, वो तीनों उसके पीछे थे। फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते सफदर के सामने आकर खड़े हो गए। मास्टर बलगराम बड़ी गहरी नजरों से सफदर को देख रहा था, जैसे उसकी खाल के नीचे गोश्त की तहों का जायजा ले रहा हो। सफदर खामोश खड़ा था। उसने यही फैसला किया था कि वो कोई बात नहीं करेगा। हाँ तो सेठ साहब, तुमने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया और ये समझ लिया कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मास्टर बलगराम ने चार लम्हों की खामोशी के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मैं मुहिब्बे वतन हूँ। मेरा ज़ाती किरदार जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने मुल्क के खिलाफ किसी साजिश में हिस्सा नहीं ले सकता। सफदर ने सेठ साहब के लहजे में जवाब देते हुए कहा, बहुत हूँ। मुझे तुम्हारी सुब्बुल वतनी पर बेपनाह खुशी महसूस हो रही है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर तुम काम ना करना चाहते थे तो ये दूसरी बात थी, लेकिन तुमने हमारी मुखबरी क्यों की? मास्टर बलगराम ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। मुखबरी? कैसी मुखबरी? मैं समझा नहीं। सफदर ने चौंकते हुए कहा, ये हर्षल प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी क्या है? मास्टर बलगराम ने स्पॉट लहजे में पूछा। ओह! ये मेरे दोस्त हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सफदर ने तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन उसके जहन में खिचड़ी सी पक रही थी कि आखिर उन्हें इसके मुतालिक इत्तला कैसे मिले? और ये सफदर कौन है? क्या ये इस एजेंसी का मुलाजिम है? मास्टर बलग्राम ने सफदर की आंखों में देखते हुए कहा, और सफदर न चाहने के बावजूद अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा। सफदर? कौन सफदर? मैं किसी सफदर को नहीं जानता। सफदर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। ये एजेंसी कौन चला रहा है? मास्टर बलग्राम ने मुस्कुराते हुए पूछा। हशर तरकी उसका चीफ है। सफदर ने जवाब दिया। उसका असल नाम बताओ। फर्जी नामों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मास्टर बलग्राम का लहजा एकदम करख्त हो गया। असल नाम? यही उसका असल नाम है, सफदर ने जवाब दिया। लेकिन अब उसके जहन में ये अच्छा वाज़ेह होता जा रहा था कि कहीं गड़बड़ जरूर हो गई है। जब भी मास्टर बलग्राम को इन सब तफसीलात का इल्म है, या तो असल सेठ इसहाक पहले ही उनके हत्थे चढ़ गया है और ये बात उन्होंने इससे हासिल की है, या फिर कोई और बात है। अच्छा, आप सोच समझ कर मेरे सवाल का जवाब देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बात तुम आराम से बता सकते हो वो तुम्हारी इशारा काट कर मालूम की जाए। मास्टर बलग्राम ने कहा। तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सफदर ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। सेठ इसहाक कहाँ है? मास्टर बलग्राम ने कहा, और सफदर को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी पर बम का धमाका हुआ हो। सेठ इसहाक कहाँ है? तुम्हारे सामने खड़ा है। सफदर ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए जवाब दिया। तुम सेठ इसहाक के मेकअप में सफदर हो और तुम्हारा ताल्लुक हशर प्राइवेट एजेंसी से है, और हशर तरकी का असल नाम इमरान है। ये तमाम मालूमात हमें पहले से हासिल है, इसलिए इसके मुतालिक इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम शराफत से हमें बता दो कि सेठ इसहाक कहाँ है और ये हशर तरकी और इमरान कौन है और कहाँ पाया जाता है? मास्टर बलग्राम ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि सफदर कोई जवाब देता, अचानक कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक गैर मुल्की औरत अंदर दाखिल हुई। क्या हो रहा है मास्टर? औरत ने बड़े नाज पर अंदाज में कहा। ओ मादाम बुशादी, तुम आ गई। ये शख्स सेठ इसहाक के मेकअप में है। इसका असल नाम सफदर है। इसका ताल्लुक एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से है, जिसका चीफ हशर तरकी और इमरान है। बस इसी से पूछगिछ कर रहा हूँ। मास्टर बलग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये कैसे हमकाना तरीका है पूछगिछ का कि वो इत्मीनान से खड़ा है और तुम सवाल कर रहे हो? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे किसी मुलाजमत के लिए इंटरव्यू कर रहे हो। इसकी हड्डियां अलहदा कर दो, जबड़े तोड़ डालो, आंखें फोड़ डालो, नाक काट डालो, तब सवाल करो, फिर देखो ये बताता है या नहीं। मादाम बुशारी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओ मादाम, तुम अपनी तशद्दुद पसंदाना फितरत से बाज नहीं रह सकती। जब घी सीधी उंगली से निकल आए तो उसे टेढ़ा करने की क्या जरूरत है? मास्टर बलग्राम ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, फिर कर लो पूछगिछ, मैं देखती हूँ कि कैसे सीधी उंगली से तुम घी निकालते हो। मादाम ने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कहा।